Okay, so good morning everyone. In the previous lecture, we started our first unit, that is energy conservation basics. Okay, so in the previous lecture, we discussed the energy scenario. In that energy scenario, we studied the various type of resources like the primary energy resources. Video mute kar, Umesh. उमेश व्हिडिओ म्यूट कर. Okay, so various resources like the primary and secondary energy resources. Primary and secondary resources मध्ये कोणकोणते एनर्जी रिसोर्सेस आपण इन्क्लूड करू शकतो तर ते आपण बघितलं होतं. ओके, आफ्टर दॅट what are the energy demand, what are the energy supply, and how much amount of energy we use in the different sectors like the industrial sectors, uh, agricultural sector, other, and residential transportation purposes. So sector wise distribution and sector wise energy consumption we discuss in the previous lecture. Okay, after that we start the next topic, that is energy conservation and audit. So what is the concept of energy conservation and what is the concept of energy audit, as well as what is the difference between energy conservation and energy audit, that we will discuss in this lecture, as well as we will study the Energy Conservation Act 2001 and what are the different clauses, what are the different rules and policies of the Energy Conservation Act, that we will डिस्कस इन दिस लेक्चर. ठीक आहे, कुणाल तावडे व्हिडिओ ऑफ कर. कुणाल व्हिडिओ ऑफ कर. कुणाल ऐकू येतंय का? व्हिडिओ ऑफ कर. हॅलो, आवाज येतोय का माझा? हॅलो, ओके. कुणाल व्हिडिओ ऑफ कर. कुणाल तावडे. ओके, सो energy conservation and audit, what is the difference between energy conservation, what is the difference between energy audit, that we will discuss in this lecture. Okay, so first I will explain what is the energy conservation. Okay, so energy conservation means the strategy of adjusting and optimizing energy. तर energy conservation is nothing but the reduce the energy requirement. So whatever or whatever amount of energy we are using, so we should reduce the energy requirement. Okay, तर त्याच्यासाठी ज्या काही स्ट्रॅटेजीज आपण यूज करतो, ठीक आहे, तर एनर्जीला ऑप्टिमाइज करण्यासाठी किंवा सेव्ह करण्यासाठी किंवा एनर्जी रिक्वायरमेंट रिड्यूस करण्यासाठी ज्या काही आपण स्ट्रॅटेजीज यूज करतो, सो दॅट स्ट्रॅटेजीज यूज रिड्युसेस द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्युसिंग द आउटपुट ऑफ द एनर्जी कन्झम्पशन. ओके, तर जे काही एनर्जी आउटपुट आहे तर त्याची टोटल कॉस्ट जी आहे ती रिड्यूस करते. सो दॅट स्ट्रॅटेजीज वी कॅन से
energy conservation. And in simple words, we can say the energy conservation means it is the process of avoiding the unnecessary use of electrical energy. Okay, so that is the energy conservation. So what is the need of energy conservation? तर हे जे आपण energy conservation complete subject मध्ये आपण what is energy conservation, which are the techniques of energy conservation, and what is the energy audit. So in the complete subject we discuss the same concepts. Okay, so first we should clear that what is the meaning of energy conservation. Okay, so I think it will be clear now that the energy conservation means nothing but the these are the strategies of adjusting and optimizing energy. And we can say the energy conservation means to reduce the unnecessary use of the uh, energy. Okay, so that means we can say that is the energy conservation. Okay, so why it is necessary to conserve the energy, and what is the need of energy conservation? So as we discussed in the previous lecture that various sources available like the renewable energy resources and non-renewable energy. एनर्जी कॉन्झर्वेशन ठीक आहे, रिपीट करते मी. तर एनर्जी कॉन्झर्वेशन म्हणजे काय की एनर्जी कॉन्झर्वेशन सिंपल मिनिंग मराठीत जर सांगायचं झालं तर एनर्जी कॉन्झर्व करणे म्हणजे काय की सेव्ह करणे. ओके, सो एनर्जी कॉन्झर्वेशन मीन्स इट्स द मिनिंग ऑफ एनर्जी कॉन्झर्वेशन मीन्स टू रिड्यूस द एनर्जी रिक्वायरमेंट, मीन्स एनर्जी सेव्ह करणे किंवा एनर्जी सेव्ह करण्याची जी काही मेथड आहे. हा बोल गणेश माळी, बोल काय म्हणतो. अनम्यूट केलंय, बोल गणेश. गणेश माळी. आवाज अटकतोय मॅम. अच्छा, थोडा नेटवर्क इश्यू असेल इकडे त्याच्यामुळे आवाज अटकत असेल. ओके, दुसरं काही विचारायचं आहे का? हॅलो, ओके. एनर्जी कॉन्झर्वेशन म्हणजे काय की एनर्जी सेव्हिंगची जी काही प्रोसेस असते तर त्याला आपण एनर्जी कॉन्झर्वेशन म्हणतो. ओके, तर एनर्जी कॉन्झर्वेशन जे आहे तर त्याची नीड काय, एनर्जी कॉन्झर्वेशन कशासाठी करायला पाहिजे. सो इन द प्रिव्हियस लेक्चर वी डिस्कस that the various energy resources are required for the supply the energy demands of the various consumers. Okay, तर वेगवेगळ्या जे काही कन्झ्युमर्स आहेत तर त्यांच्या एनर्जी डिमांड्स सप्लाय करण्यासाठी आपल्याला डिफरंट रिसोर्सेसची गरज असते. ओके, हा बोल कुणाल, मेसेज टाक. कुणाल मेसेज टाक. काय प्रॉब्लेम होतो यार. आवाज येत नाही. बोल कुणाल, काय म्हणतोय. आवाज आवाज नाही येते. आता क्लिअर झाला. ओके, ओके, ठीक आहे. सो इट रिड्युसेस द राइज इन एनर्जी कॉस्ट. तर डे टू डे लाईफ मध्ये जे काही एनर्जी ची डिमांड इन्क्रीज होते तर त्याच्यामुळे त्यांचे जे स्टोरेज आहे तर तो स्टोरेज
कमी होत चाललाय. सो देअरफॉर द एनर्जी कॉस्ट इन्क्रीजेस. सो आपण जर एनर्जी सेव्ह केली, सो इन दॅट केस इट विल रिड्युसेस द एनर्जी कॉस्ट. ओके. आफ्टर दॅट इट प्रोव्हाइड्स द इकॉनॉमिकल सोल्युशन टू एनर्जी शॉर्टेजेस. तर एनर्जी शॉर्टेजेस जे होतात, जसं की लोड शेडिंग असल्यामुळे, आता लोड शेडिंग कशामुळे होतं, एकतर फॉल्ट झाल्यामुळे असेल किंवा जी काही रिक्वायरमेंट आहे कन्झ्युमरची ती मीट न झाल्यामुळे एनर्जी शॉर्टेज किंवा लोड शेडिंग जनरली ऑकर होतं. ओके. सो energy conservation can provide the economical solution for the energy shortages. Okay. After that, it increases the environmental value. How it can be increases the environmental value? Means if we conserve energy, if we use the lesser energy and as per the requirement, then obviously the energy resources will be utilized less. ठीक आहे. तर आपण कमी अमाऊंट ऑफ एनर्जी युटिलाइज केली तर त्याच्यासाठी किंवा ती तितक्या अमाऊंट ऑफ एनर्जी जनरेट होण्यासाठी आपल्याला एनर्जी रिसोर्सेसची जी काही रिक्वायरमेंट आहे ती पण ऑब्व्हियसली कमी असेल. आणि जे काही रिसोर्सेस आहेत लाईक द कोल सारखे जे काही एनर्जी रिसोर्सेस आहेत, सो दॅट रिसोर्सेस जनरेट्स द मॅक्झिमम पोल्युशन. ओके. सो मॅक्झिमम पोल्युशन ते जनरेट करतात. सो त्यांचं जर युटिलायझेशन कमी झालं तर ऑब्व्हियसली इट विल रिड्युसेस द पोल्युशन अँड इन्क्रीजेस द एन्व्हायरमेंटल व्हॅल्यू. ओके. सो दिस वॉज अबाउट द एनर्जी कॉन्झर्वेशन. ठीक आहे. तर अशा प्रकारे एनर्जी कॉन्झर्वेशन होतं. सो रिपीट करते मी शॉर्ट मध्ये. सो व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ एनर्जी कॉन्झर्वेशन? एनर्जी कॉन्झर्वेशन means the reduce the requirement of energy or save the energy. Okay. And what is the need? Because of energy conservation or why we should conserve energy? Because it reduces the rise in energy cost. It provides the economical solution to energy shortages and as well as increases the environmental value. Okay. After that, we will study what is the meaning of energy audit. So energy audit means the verification, monitoring and analysis of use of energy. की जितक्या अमाउंट ऑफ एनर्जी आपण युटिलाइज करतोय व्हॉटेवर फॉर द व्हॉटेवर ऍप्लिकेशन. ठीक आहे. तर कोणत्याही ऍप्लिकेशन, इट मे बी डोमेस्टिक कन्झ्युमर, इट मे बी इंडस्ट्रियल सेक्टर, इट मे बी ऍग्रिकल्चरल पर्पज. Okay. So for the different applications we use the electrical energy. So what is the meaning of audit? Audit means the procedure of verification, monitoring and analysis of use of energy. तर त्या पर्टिक्युलर ऍप्लिकेशन साठी आपण जितक्या अमाऊंट ऑफ एनर्जी युटिलाइज करतोय तर त्याचं मॉनिटरिंग, व्हेरिफिकेशन किंवा अनालिसिस जनरेट करण्याची जी काही प्रोसेस असते, सो दॅट इज कॉल्ड ॲज द एनर्जी ऑडिट. ओके. तर ही जी एनर्जी ऑडिटची जी काही प्रोसिजर आहे तर ते फक्त मॉनिटरिंग, व्हेरिफिकेशन किंवा अनालिसिस नाही करत. सो दॅट ऑल्सो प्रोव्हाइड्स द टेक्निकल रिपोर्ट कंटेनिंग द रिकमेंडेशन फॉर द इम्प्रुव्हमेंट ऑफ एनर्जी इफिशियन्सी. ओके. तर हे जे एनर्जी ऑडिट आहे तर त्याला ही जी प्रोसिजर आहे ती कॅरी आउट करण्यासाठी पर्टिक्युलर टीम रिस्पॉन्सिबल असते. ओके. पर्टिक्युलर टीम एक फॉर्म झालेली असते की ती हे जे एनर्जी कन्झम्पशन आहे तर ते मॉनिटर करेल, त्याचं अनालिसिस करेल, त्याचं व्हेरिफिकेशन करेल. तर ती टीम फक्त व्हेरिफिकेशन किंवा मॉनिटरिंग किंवा अनालिसिस नाही करत. सो इट ऑल्सो प्रोव्हाइड्स द रिकमेंडेशन फॉर द इम्प्रुव्हमेंट ऑफ एनर्जी इफिशियन्सी. तर एनर्जीची इफिशियन्सी इम्प्रूव्ह होण्यासाठी इट ती जी टीम आहे तर ती रिकमेंडेशन्स देते किंवा सजेशन देते त्या पर्टिक्युलर टाईपच्या कन्झ्युमरला, ॲज वेल ॲज इट जनरेट्स द ऍक्शन प्लॅन टू रिड्यूस द एनर्जी कन्झम्पशन. की जे काही एनर्जी कन्झम्पशन आहे तर त्याला रिड्यूस करण्यासाठी
जसं की आपण एखादा फॉल्ट झाला की त्याच्यावर रेमेडियल ऍक्शन घेतो किंवा तो कसा कमी करणार आहे, तर त्याच्यासाठी ज्या काही ऍक्शन्स घेतो तर त्याला आपण ऍक्शन प्लॅन म्हणतो. तर तशाच प्रकारे जर एखाद्या पर्टिक्युलर कन्झ्युमरचं एनर्जी ऑडिट झालेलं असेल, तर एखादी इंडस्ट्री असेल, हा बोल कुणाल. यश माळी आणि कुणाल तावडे अनम्यूट केलेलं आहे, बोला. ओके, सो काही प्रॉब्लेम असेल तुम्ही चॅट बॉक्स मध्ये टाका. ओके, so we were discussing about the energy audit. So energy audit means the verification, monitoring and analysis of use of energy. तर जी काही एनर्जी कंझ्युम करतोय त्याचं मॉनिटरिंग, व्हेरिफिकेशन आणि अनालिसिस करण्याची जी काही प्रोसिजर असते, सो दॅट इज कॉल्ड ॲज द एनर्जी ऑडिट. तर हे जे एनर्जी ऑडिट आहे तर ते फक्त व्हेरिफिकेशन किंवा अनालिसिस पर्यंत लिमिटेड नसतं. सो इट ऑल्सो includes the generation of technical report. It also includes the जनरेशन ऑफ टेक्निकल रिपोर्ट. आणि त्या टेक्निकल रिपोर्ट मध्ये काय काय इन्क्लुडेड असतं की त्या पर्टिक्युलर टीमने कोणकोणते रिकमेंडेशन्स दिलेले फॉर द इम्प्रुव्हमेंट ऑफ एनर्जी इफिशियन्सी. तर त्याच्यानंतर कोणकोणत्या ऍक्शन्स त्या पर्टिक्युलर कंपनीला घ्यायचे, कॉस्ट बेनिफिट अनालिसिस कशा प्रकारे करायचंय. सो अशा प्रकारे हे जे काही कंटेंट्स आहेत तर त्या टेक्निकल रिपोर्ट मध्ये इन्क्लुडेड असतात. ओके, सो दॅट इज द एनर्जी ऑडिट. And it also provides the benchmark or reference point. हे बघा, ज्यांना नेटवर्क इश्यू असेल ना त्यांचा तिकडं प्रॉब्लेम असेल. तुम्ही नेटवर्क असले तुमच्याकडून प्रॉब्लेम असेल, इकडं व्यवस्थित चालू आहे. ओके, तर तुम्ही थोडस नेटवर्क असलेल्या एरियामध्ये बसा. ओके, इकडून काही प्रॉब्लेम नाहीये नेटवर्कला. ओके, सो energy audit provides the benchmark for managing energy in the organization. Means energy audit जर आपण carry out केलं, so it will be the reference point for providing the energy and planning for preparing the planning for the effective utilization of the energy. Okay. After so energy audit provides the benchmark for the managing the energy in the organization. Also it provides the planning for the effective utilization of the energy in the entire organization. Okay. बेंचमार्क मीन्स एकाने एक डाऊट विचारलाय की बेंचमार्क मीन्स काय की रेफरन्स पॉइंट. ओके, तर बेंचमार्क म्हणजे जे काही रूल्स आहेत तर ते किंवा आपण म्हणू शकतो की रेफरन्स पॉइंट, की त्याला जसं की आपण एखादं फॉर एक्झाम्पल तुम्ही प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवता. ओके, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवण्यासाठी तुम्हाला काय दिलं जातं, एखादं
सॅम्पल किंवा सॅम्पल रिपोर्ट तुम्हाला दिला जातो. त्याच्यावरून तुम्ही काय करतात, तुमच्या प्रोजेक्टचा रिपोर्ट बनवतात. ओके. तसंच हे एनर्जी ऑडिट काय करतं, एक रेफरन्स देतं, की म्हणजे आपण म्हणू शकतो, की जसं तुम्हाला आता इम्प्लांट ट्रेनिंगचं मिळालेलं आहे. ओके. तर इम्प्लांट ट्रेनिंगचं जे काही मॅन्युअल मिळालेलं आहे, त्याच्यात तुम्हाला गाईडलाईन्स दिलेल्या आहेत, की तुम्हाला कशाप्रकारे एनर्जी ऑडिट कशाप्रकारे इम्प्लांट ट्रेनिंगचा रिपोर्ट जनरेट करायचा आहे किंवा कोणकोणत्या पॉइंट्सला कन्सिडर करून तुम्हाला रिपोर्ट रायटिंग करायचंय. ओके. सो बेंचमार्क मीन्स वी कॅन से द रेफरन्स. ओके. सो रेफरन्स साठी तुम्हाला एक मॅन्युअल दिलेलं असतं, की त्याच्यामध्ये सगळ्या गाईडलाईन्स असतात. सो दिस एनर्जी ऑडिट प्रोव्हाइड्स द रेफरन्स फॉर मॅनेजिंग द एनर्जी इन द ऑर्गनायझेशन, की पर्टिक्युलर ऑर्गनायझेशन मध्ये एनर्जीला कशा प्रकारे मॅनेज करायचं, त्याचं इफेक्टिव्ह युटिलायझेशन करण्यासाठी कशा प्रकारे आपण प्लॅनिंग करू शकतो. सो दॅट ऑल द पॉइंट्स आर इन्क्लुडेड इन द दॅट manual, or we can say that are the benchmark set by the authorized persons. Okay. So अशा प्रकारे हे एनर्जी ऑडिट आहे. ओके. आय थिंक इट विल बी क्लिअर टू ऑल ऑफ यू दॅट व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ एनर्जी ऑडिट. ओके. So after that, this energy audit can be carried out by the different methods, like the two basic methods for carry out the energy audit. First is the preliminary audit and another is the detail audit. The preliminary audit म्हणजे काय असतं, की that is nothing but the walk through audit. ठीक आहे. आता फॉर एक्झाम्पल आपल्याला आपल्या कॉलेजचं ऑडिट करायचं असेल. ओके. आपल्या कॉलेजचं ऑडिट करण्यासाठी जर मला प्रिलिमिनरी ऑडिट करायचं असेल तर मी काय करेल, की प्रत्येक डिपार्टमेंटला जाईल किंवा क्लासरूम मध्ये जाईल, तिथे किती नंबर ऑफ फॅन्स आहेत, किती नंबर ऑफ लाईट्स आहेत, त्याच्यानंतर अजून कोणते इक्विपमेंट्स आहेत त्या पर्टिक्युलर लॅबमध्ये, तर त्यांचा सगळा रेकॉर्ड मेंटेन करेल, ऍज वेल ऍज त्यांचं पॉवर कन्झम्पशन किती आहे. सो दॅट ऑल विल बी नोटेड इन द प्रिलिमिनरी ऑडिट. ओके. त्याच्यानंतर सेकंड टाइप ऑफ ऑडिट इज द डिटेल ऑडिट. तर डिटेल ऑडिट मध्ये काय असतं, की ऍक्च्युअल मध्ये आपण जे काही एनर्जी कन्झम्पशन आहे त्या पर्टिक्युलर इक्विपमेंटचं, तर ते आपण बाय एनर्जी कॉन्झर्वेशन इक्विपमेंट्सने मेजर करतो. याच्यामध्ये डिफरंट इक्विपमेंट्स आपण युटिलाइज करत असतो, लाईक द ॲमीटर, व्होल्टमीटर, एनर्जी मीटर सारखे जे काही मीटर्स असतात. सो दॅट ऑल मीटर्स वी यूज इन द एनर्जी ऑडिट अँड आफ्टर दॅट this audit procedure will be complete. Okay. So in detail, what is the energy audit, what kind of instruments we can use for the detail audit, which type of questionnaire can be prepared for the detail audit, कशा प्रकारे ऑडिट कॅरी केलं जातं, सो ते डिटेल मध्ये आपण बघणारच आहे. ओके. सो आय विल जस्ट वॉन्ट टू एक्सप्लेन यू about the concept of the energy audit. की energy audit काय असतं, it is nothing but the verification, analysis and monitoring of the energy consumption. Okay. So that is called as the energy audit. Okay. After that, what is the need of energy audit? तर एनर्जी ऑडिट कशासाठी इम्पॉर्टंट आहे. सो व्हॉट इज द नीड ऑफ एनर्जी ऑडिट? सो इट हेल्प्स टू अंडरस्टँड द मोर अबाउट द एनर्जी अँड फ्युअल आर युज्ड इन द इंडस्ट्री, की किती अमाऊंट ऑफ एनर्जी युटिलाइज होते, किती अमाऊंट ऑफ फ्युअल इंडस्ट्रीमध्ये युटिलाइज होत आहे, तर ते आपल्याला एनर्जी ऑडिटने कळतं. ओके. ॲज वेल ॲज इट हेल्प्स इन आयडेंटिफाईंग द एरियाज वेअर वेस्ट कॅन बी ऑकर अँड वेअर स्कोप ऑफ इम्प्रुव्हमेंट्स. तर एनर्जी ऑडिटचं इम्पॉर्टन्स काय आहे, की याच्यामुळे आपल्याला किती अमाऊंट ऑफ फ्युअल रिक्वायर्ड आहे पर्टिक्युलर इंडस्ट्रीमध्ये, किती अमाऊंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड आहे ते आपल्याला कळतं. आफ्टर दॅट इट ॲज वेल ॲज इट हेल्प्स इन आयडेंटिफाईंग द एरियाज व्हेअर द वेस्ट कॅन बी ऑकर, की किती अमाऊंट ऑफ, की पर्टिक्युलर एरियामध्ये किती अमाऊंट ऑफ एनर्जी वेस्ट होते. सो by energy audit we can identify the wastage of energy as well as we can identify the scope of improvement. की आपण scope of improvement म्हणजे काय, की एनर्जी जी काही कंझ्युम होते
तर ती एनर्जी कंझ्युम जी होते तर तिला आपण कशा प्रकारे सेव्ह करू शकतो किंवा त्याच्यामध्ये कशा प्रकारे इम्प्रुव्हमेंट्स करू शकतो. सो दॅट कॅन बी आयडेंटिफाईड बाय द एनर्जी ऑडिट. ओके. आफ्टर दॅट it gives the positive orientation to the energy cost reduction. तर एनर्जी कॉस्ट रिडक्शन साठी आपण एनर्जी ऑडिट कॅरी आउट करू शकतो. इट गिव्स द पॉझिटिव्ह ओरिएंटेशन टू द रिडक्शन ऑफ द एनर्जी कॉस्ट फॉर as well as for the preventive maintenance and quality control programs, की ज्याचं मॅक्झिमम इम्पॉर्टन्स आहे की जे काही प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स वगैरे असतात तर त्या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मध्ये आपल्याला मॅक्झिमम एनर्जी रिक्वायर्ड असते. सो इट गिव्स द पॉझिटिव्ह ओरिएंटेशन फॉर द रिडक्शन इन द एनर्जी कॉस्ट. ओके. एनर्जी ऑडिट इज द ट्रान्सलेशन ऑफ कॉन्झर्वेशन आयडियाज इनटू रियालिटीज. तर एनर्जी कॉन्झर्वेशन आयडियाज म्हणजे आपण ऑलरेडी जे काही कन्सेप्ट बघितली एनर्जी ऑडिट कन्सेप्ट की त्याच्यामध्ये आपण बघितलं की एनर्जी ऑडिट इज नथिंग बट द मॉनिटरिंग अनालिसिस ऑफ द एनर्जी कन्झम्पशन. तर एनर्जी ऑडिट म्हणजे फक्त मॉनिटरिंग अँड अनालिसिस नसतं की त्याच्यामध्ये एक टेक्निकल रिपोर्ट जनरेट होतो. सो दॅट टेक्निकल रिपोर्ट consist of the recommendation and suggestions for the improvement of energy efficiency. त्याच्यामध्ये काही ज्या काही सजेशन्स दिलेल्या असतात तर त्यांचं इम्प्लिमेंटेशन आपल्याला करायचं असतं. फक्त एनर्जी ऑडिट कॅरी करणं जी काही प्रोसिजर आहे तर ती तिथपर्यंत लिमिटेड नसते. आफ्टर दॅट त्या पर्टिक्युलर कन्झ्युमरला जे काही रिकमेंडेशन किंवा सजेशन्स दिलेल्या असतात तर त्यांच्यावर इम्प्लिमेंट करायचं असतं. तर त्या सजेशन्स काय होतात रियालिटीमध्ये ट्रान्सफॉर्म होतात. ओके. सो एनर्जी ऑडिट हेल्प्स इन ट्रान्सफॉर्मेशन ऑफ कॉन्झर्वेशन आयडियाज इनटू रियालिटी, की ज्या काही कॉन्झर्वेशनच्या आयडियाज दिलेल्या आहेत तर एनर्जी कॉन्झर्वेशनच्या ज्या काही आयडियाज आहेत त्या रियालिटीमध्ये कन्व्हर्ट करण्याच्या प्रोसिजरला मोटिवेट करतो. ओके. किंवा इन शॉर्ट एनर्जी ऑडिट मोटिवेट्स द motivates for the translation of conservation ideas into the reality. Okay. After that next need of energy audit is that to determine ways to reduce the energy consumption per unit of product output. ठीक आहे. तर एनर्जी कन्झम्पशनचे डिफरंट वेज म्हणजे एनर्जी कन्झम्पशन रिड्यूस करण्यासाठी डिफरंट आयडियाज सर्च करण्यासाठी एनर्जी ऑडिट मोटिवेट करतो. ओके. सो दिस वॉज अबाउट द कन्सेप्ट ऑफ एनर्जी कॉन्झर्वेशन अँड एनर्जी ऑडिट. ओके. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एनर्जी कॉन्झर्वेशन ऍक्ट. ओके. तर एनर्जी कॉन्झर्वेशन ऍक्ट मध्ये कोणकोणते एनर्जी कॉन्झर्वेशन क्लॉजेस असतात. सो दॅट क्लॉजेस वी विल डिस्कस in this topic. Okay. The act empowers the central government and in some instances government state government too. तर हे जे एनर्जी कॉन्झर्वेशन ऍक्ट आहे तर त्याच्यासाठी सेंट्रल गव्हर्नमेंट ऍज वेल एज स्टेट गव्हर्नमेंट सुद्धा रिस्पॉन्सिबल आहे किंवा ऑथराइज्ड आहे. ओके. तर त्याच्यातला फर्स्ट पॉइंट आहे स्पेसिफाय द एनर्जी कन्झम्पशन स्टँडर्ड्स फॉर नोटिफाईड इक्विपमेंट अँड अप्लायन्सेस. की आता आपण पर्टिक्युलर इन्स्ट्रुमेंट परचेस करतोय तर ते कशाच्या बेसिसवर परचेस करणार आहे किंवा एखादं इन्स्ट्रुमेंट परचेस करत असताना आपण कोणते पॉइंट्स कन्सिडर करणार. ऑब्व्हियसली सगळ्यात पहिलं म्हणजे जर फॉर एक्झाम्पल मला बल्ब घ्यायला जायचंय ओके मार्केटमध्ये तर त्याचं वॅटेज किती वॅटचा बल्ब आहे तर ते आपण सगळ्यात आधी ऑब्झर्व करत असतो. ओके. सो फर्स्ट clause of Energy Conservation Act is that specify the energy consumption standards for the notified equipment and appliances. की जे काही एनर्जी कन्झम्पशन स्टँडर्ड्स आहेत तर ते पर्टिक्युलर अप्लायन्स वर किंवा इक्विपमेंट वर मेन्शन केलेलं पाहिजे. ओके. सो इकडं एक एक्सप्लेन करते मी. ओके. तर हे जे रेटिंग्स दिसत आहेत तुम्हाला हे बघा तर इथं तुम्हाला स्टार रेटिंग दिसतंय. ओके. स्कोरिंग किती आहे त्याच्यानंतर नो लोड पॉवर कन्झम्पशन
तर हे इकडं स्टार रेटिंग आहे आणि इकडं त्याचं वॅटेज रेटिंग आहे. ओके, तर अशा प्रकारे म्हणजे जितक्या अमाऊंट ऑफ म्हणजे जितकी जास्त एनर्जी सेव्ह झालेली असेल किंवा जितकी कमी एनर्जी कंझ्युम झालेली असेल तितके इकडं स्टार रेटिंग काय होत आहे, वाढत आहे. ठीक आहे, तर आता 0.03 वॅट एनर्जी कंझ्युम झालेली आहे, तर त्याच्यासाठी 5 स्टार रेटिंग. आणि त्याच कंपॅरिझनला जर मी सगळ्यात खालचं रेटिंग बघितलं, हे रेटिंग इथं काय आहे, नो स्टार आहे, म्हणजे 0.5 वॅट म्हणजे हाफ वॅट पेक्षा जास्त जर एनर्जी कंझ्युम झालेली असेल, सो दॅट मीन्स देअर इज नॉट एनर्जी इफिशियंट डिव्हाइस, मीन्स दॅट पर्टिक्युलर डिव्हाइस इज नॉट एनर्जी इफिशियंट, किंवा त्या अप्लायन्सचं एनर्जी कन्झम्पशन जे आहे तर ते जास्त आहे. तर अशा प्रकारे आपण कन्सिडर करू शकतो. ओके, सो दिस टेबल शोज द ओव्हरऑल रेटिंग. So this table shows the overall rating of the equipments आणि किती एनर्जी कंझ्युम असेल तर किती कोणत्या प्रकारे आपण त्यांना स्टार रेटिंग देऊ शकतो, तर ते या टेबलने आपल्याला दिसतंय. इन शॉर्ट काय की स्पेसिफाय द एनर्जी कन्झम्पशन स्टँडर्ड फॉर द नोटिफाईड इक्विपमेंट, की पर्टिक्युलर किंवा प्रत्येक इक्विपमेंटवर एनर्जी कन्झम्पशन स्टँडर्ड्स मेन्शन केलेले पाहिजे. ओके, आफ्टर दॅट direct the mandatory display of label on notified equipment and appliances, की जे काही इक्विपमेंट्स आहेत तर त्यांच्यावर मॅन्डेटरी डिस्प्ले असणं नेसेसरी आहे, लाईक द एनर्जी रेटिंग. ओके, सो याच्यामध्ये तुम्हाला दिसतंय की ही जी स्केल आहे, जस्ट मिनिट, आता त्याच्यामध्ये ही जी स्केल दिसते तुम्हाला, तर याच्यामध्ये हे एक स्टार दिसत आहे. ठीक आहे, हा एक स्टार, ठीक आहे, हे स्टार रेटिंग दिसत आहे. तर ह्या एक कोणत्या तरी पर्टिक्युलर टाईपचं इक्विपमेंट आहे की त्याचं स्टार रेटिंग आपल्याला दिलेलं आहे 4. ओके, आता स्टार रेटिंग कशावर डिपेंड असतं, डिपेंड्स ऑन द एनर्जी कन्झम्पशन, की जितकी कमी एनर्जी कंझ्युम होत असेल तितकं त्याचं जे काही इफिशियन्सी आहे त्या पर्टिक्युलर इक्विपमेंटची, तर ती काय असते, जास्त असते. ठीक आहे, so that device we can say energy efficient device. Okay, so as per the Energy Conservation Act, display of label on the notified याच्यामध्ये हे जे आहेत, ह्या ज्या इमेजेस मी तुम्हाला ऍड केलेल्या आहेत किंवा दाखवलेल्या आहेत त्या फक्त ओनली फॉर द अंडरस्टँडिंग पर्पज आहे. ओके, तर नेसेसरी नाही आहे की ह्या इमेजेस तुम्ही मेन्शन करायलाच पाहिजे असं काही नाहीये. ओके, तर तुम्हाला समजण्यासाठी ह्या इमेजेस मी ऍड केलेल्या आहेत. ओके, सो बाकी काही प्रॉब्लेम नाही. तर आपण बघत होतो की हे जे डिस्प्ले आहे, एनर्जी सेव्हिंग किंवा एनर्जी रेटिंग सारखे जे काही labels आहेत, so that labels are mandatory or that label should be mentioned and notified on the equipment or appliances. Okay, after that, prohibit the manufacturer, sale, purchase and import of notified equipment and appliances not conforming to energy consumption standards, की ज्या इक्विपमेंट्स वर हे लेबल्स नसतील, जसे आपण मागच्या याच्यात बघितले की स्टार रेटिंग नसेल किंवा एनर्जी कन्झम्पशनच्या डिटेल्स मेन्शन केलेल्या नसतील, तर असे इक्विपमेंट्स मॅन्युफॅक्चर करण्यासाठी, सेल करण्यासाठी, परचेस करण्यासाठी ॲज वेल ॲज फॉर द इम्पोर्ट अँड एक्सपोर्ट पर्पज साठी काय केलेले असतात,
रिस्ट्रिक्ट केलेलं असतात किंवा अशा इक्विपमेंट्सला मॅन्युफॅक्चर करण्यासाठी, सेल करण्यासाठी, परचेस करण्यासाठी किंवा इम्पोर्ट करण्यासाठी परमिशन नसते ऍज पर द एनर्जी कॉन्झर्वेशन ऍक्ट. ओके. आफ्टर दॅट notify the energy intensive industries, other establishment and commercial building as a designated consumers. आता याच्यामध्ये डेझिग्नेटेड कन्झ्युमर्स म्हणजे काय? तर डेझिग्नेटेड कन्झ्युमर्स म्हणजे कोणते कन्झ्युमर्स की जे एनर्जी कॉन्झर्वेशन ऍक्ट जे आहेत त्याच्यामध्ये जे काही क्लॉजेस मेन्शन केलेले आहेत किंवा एनर्जी इफिशियन्सीसाठी ज्या काही रूल्स डिफाईन केलेले आहेत, आता त्याच्यासाठी डिफरंट ऑर्गनायझेशन वर्क करतात फॉर द एनर्जी कॉन्झर्वेशन. तर त्या ऑर्गनायझेशन पण आपण नेक्स्ट लेक्चर्स मध्ये डिस्कस करणार आहे. तर डेझिग्नेटेड कन्झ्युमर्स मीन्स व्हॉट की जे कन्झ्युमर्स गव्हर्नमेंटचे जे काही रूल्स आहेत तर त्याच्यानुसार त्यांचे जे काही इक्विपमेंट्स असतील ते परचेस करतात किंवा त्यांचं जे काही बिल्डिंगचं कन्स्ट्रक्शन आहे तर ऍज पर द गव्हर्नमेंटच्या रूल्सने त्यांनी काय केलेलं असतं, डिझाईन केलेलं असतं. ओके. सो नोटिफाय द एनर्जी इंटेन्सिव्ह इंडस्ट्रीज अँड अदर इस्टॅब्लिशमेंट अँड कमर्शियल बिल्डिंग ऍज अ डेझिग्नेटेड कन्झ्युमर्स. तर अशा प्रकारे जे काही इंडस्ट्रीज असतात किंवा ऑर्गनायझेशन्स असतात की जे गव्हर्नमेंटचे रूल्स फॉलो करून, गव्हर्नमेंटच्या पॉलिसीज फॉलो करून इक्विपमेंट परचेस करत असतील और इन्फ्रास्ट्रक्चर डिझाईन करत असतील, सो दॅट टाइप ऑफ कन्झ्युमर शुड बी डिक्लेअर ऍज अ डेझिग्नेटेड कन्झ्युमर किंवा त्यांना आपण डेझिग्नेटेड कन्झ्युमर म्हणून डिक्लेअर करायला पाहिजे. ओके. आफ्टर दॅट इस्टॅब्लिश अँड प्रिस्क्राईब द एनर्जी कॉन्झर्वेशन बिल्डिंग कोड्स. आता इस्टॅब्लिश अँड प्रिस्क्राईब म्हणजे काय करायचं की जे काही एनर्जी कॉन्झर्वेशन कोड आहे, ECBC म्हणतो आपण त्याला, एनर्जी कॉन्झर्वेशन बिल्डिंग कोड्स, तर ते डिफाईन करणे किंवा ते डिस्क्राईब करणे, इस्टॅब्लिश करणे नेसेसरी असतं ऍज पर द एनर्जी कॉन्झर्वेशन ऍक्ट. आता हे ECBC काय असतं किंवा एनर्जी कॉन्झर्वेशन बिल्डिंग कोड्स काय असतात? सो एनर्जी कॉन्झर्वेशन बिल्डिंग कोड्स आर एनर्जी कॉन्झर्वेशन बिल्डिंग कोड्स कशासाठी डिफाईन केलेलं असतं की जे एनर्जी इफिशियन्सी जी आहे तर त्याचे क्लॉजेस त्याच्यामध्ये मेन्शन केलेले असतात. ओके. तर किंवा जे काही इन्फ्रास्ट्रक्चर असतं त्या पर्टिक्युलर इंडस्ट्रीचं, अरे यार काय करू मी. ओके. ठीक आहे, मी रिपीट करते. एनर्जी कॉन्झर्वेशन ऍक्ट स्टार्टिंग पासून एक्सप्लेन करते. आय थिंक तुम्हाला कळत नाहीये आणि नेटवर्क इश्यू असेल, आय थिंक सो. सो आय विल रिपीट.
ओके ओके, नो प्रॉब्लेम. मी परत एक्सप्लेन करते. ठीक आहे. एनर्जी कॉन्झर्वेशन ऍक्ट पुन्हा एक्सप्लेन करते मी. ओके, सो एनर्जी कॉन्झर्वेशन ऍक्ट बघत होतो आपण. तर एनर्जी कॉन्झर्वेशन ऍक्ट मध्ये हा जो एनर्जी कॉन्झर्वेशन ऍक्ट आहे, सो दॅट इज ऑथराइज और एम्पॉवर बाय द सेंट्रल गव्हर्नमेंट. ओके, किंवा स्टेट गव्हर्नमेंट दोघंही ह्या ऍक्ट साठी सेंट्रल गव्हर्नमेंट आणि स्टेट गव्हर्नमेंट दोघं ऑथराइज असतात. ओके, या ऍक्ट साठी. सो फर्स्ट वन बाय वन क्लॉजेस वी विल एक्सप्लेन. आय विल एक्सप्लेन. तर सगळ्यात पहिलं म्हणजे काय की स्पेसिफाय द एनर्जी specify the energy consumption standards for the notified equipment and appliances. तर आता तुम्ही एखादा इक्विपमेंट परचेस करण्यासाठी जातात. ओके, सो त्याच्यावरती तुम्हाला जनरली जे काही असतात की त्या पर्टिक्युलर इक्विपमेंटचं काय रुपेश? ओके, सो हे बघा, नेटवर्क इश्यू तुमच्याकडे असेल म्हणजे इकडे पण असेलच, पण मग आता इतकं हे नका करू. ओके, सो सगळ्यात पहिला क्लॉज जो आहे तो म्हणजे एनर्जी कन्झम्पशन स्टँडर्ड्स फॉर द नोटिफाईड इक्विपमेंट अँड अप्लायन्सेस. की हे जे एनर्जी कन्झम्पशन स्टँडर्ड आहे की आपण एखादं पर्टिक्युलर इक्विपमेंट परचेस करायला जर गेलो